Boleh dah. Ni speaker kita, speaker radio. Dan speaker kita boleh dah. Bismillah. Ni line radio. Line dalam, line luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama, khususnya kepada semua warga majlis Perbandaran Kota Baru Bandar Islam, marilah sama-sama kita memberi masa untuk kita menghayati zikir doa ma'thurat pagi Ahad ini, dan juga kita menghayati sedikit tazkirah. Baik, kita baca bersama-sama insya-Allah zikir ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام
والجنون وسيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا فيروس كورونا فيروس، اللهم ادفع عنا كوفيد 19. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام الغنى عن الناس، وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك، واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Mudah-mudahan kita mengaminkan doa untuk kita minta keberkatan daripada Allah, keampunan daripada Allah, keselamatan dan lindungan diri kita, semua umat Islam, khususnya kepada mereka yang bersama secara online ataupun meneruti FB MPKB ini, bagi mengaminkan doa kita supaya Allah Ta'ala angkat kita semua, Bandar Kota Baru dan seluruh rakyat Malaysia dan ummah ini daripada bencana wabak pandemik coronavirus ini, insya-Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung tazkirah kita dengan membaca kitab bimbingan mukmin, Mau'izatul Mukminin, menyambung adab makan dan bertamu. Minggu lepas kita telah lalui adab sebelum makan. Hari ini kita masuk adab ketika makan. Baik tuan-tuan, bolehlah share kepada rakan-rakan yang lain. Kita berkongsi, kita baca ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin ini. Ada kebaikannya untuk kita amalkan adab-adab ini dalam kehidupan harian kita, insya-Allah. Pertama, adab ketika makan. Membaca basmalah, yakni bismillah pada awalnya, dan membaca alhamdulillah pada akhirnya. Orang ni yang merasa settle, selesai, rasa tidak ada di kalangan kita, insya-Allah mudahannya tertinggal semasa nak makan membaca bismillah, dan selepas makan membaca alhamdulillah. Orang tak baca hak ni, maka dia makan saing dengan syaitan, kongsi syaitan bersama dalam hidangan dia. Diucapkan dengan suara yang agak keras untuk mengingatkan orang lain. Tak boleh kohor. Duduk tengah makan, lepas makan kena baca alhamdulillah. Nak peringat kepada hadirin hak makan sekali dengan kita. Kita makan kedah, saing hak depan kita. Nak ayatnya kita sudah makan. Sebagaimana kita nak makan, kita baca bismillah, sebaiknya nyaring, disunatkan nyaring. Bukan nak nyuruh kita lebar, tapi mengingatkan kita kebesaran Allah. Kita makan ni dengan rahmat dan rahim Allah Ta'ala. Dan barangkali mengingatkan orang lain. Aku tak baca bismillah lagi. Saing hak sebelah. Dia tak ayat, dia tak baca. Tapi dalam hati, aku tak baca. Kawan depan baca. Hak tak ingat baca dia kena baca. Tengah-tengah makan tu bismillahi awwalan wa akhirah. Ketika tu syaitan tengah makan pun sembuh syaitan lagi. Sebab apa kita baca bismillahirrahmanirrahim? Kita lupa kita baca bismillahi awwalan wa akhirah. Ini adab yang penting, asas. InsyaAllah boleh berlaku dah. Ini identiti kita, ini jati diri kita sebagai seorang Muslim. Diucapkan dengan suara yang agak keras untuk mengingatkan yang lain. Makan dengan tangan kanan. Tangan kanan. Kecuali kita tak ada tangan kanan. Aja tangan kiri. Tak ada arah. Hak tu hak dia, dan Allah Ta'ala tarik. Dia tak ada tangan kanan. Tak ada tangan. Masuk amu kudung lah. Tu tak nak masalah. Ada tangan kiri. Kita tak boleh nak kata apa. Tapi selagi tangan kanan ada dan kita ni tak cacat, tangan ni hidup, kena guna tangan kanan. Itu adab yang paling penting. Makanan diperkecil dan dikunyah sampai halus. Maknanya nak suap dalam mulut tu kecilkah. Dan kita pun kalau guna sudu. Abang orang kata kalau makan dengan tu sudu tidak sunnah. Saya tak setuju. Makan tak apa. Termasuklah guna Cina makan ni, guna kayu tu, dua kayu tu, stick tu, tak apa. Tapi cara makan tu perkecilkan makanan. Kalau kita dengan tangan biasa pun kita kecilkan, suap dalam mulut dalam bentuk kecil, bukan puak ramah besar. Dengan sudu pun sudu kecil, kan? Sudu makan pun sudu kecil. Itu sukatan untuk makan, mudah kita kunyah. Ini benda ni adab yang diajar oleh Islam, dan dia adalah kebaikan dalam sistem kita, perkumuhan kita, penghadaman kita. Sebelum makanan yang di mulutan ditelan, jangan mengambil yang lain. Maknanya duduk dalam mulut ni, biar mamuh telan, barulah ambil nak puak yang kedua. Ini juga satu benda yang disebut dalam kitab ini, betapa
tertib turningnya ajaran Islam, akhlak Islam mengajar kita cara makan. Seterusnya, sesar. Ini dari segi makan. Berasa boleh kita ambil rikasan ni, baca bismillah, alhamdulillah, lepas makan. Makan pula kecilkan makannya untuk suap dalam mulut. Dan suap duduk dalam mulut pula, sebelum kita pasti ke boleh telan dulu, baru bubuh untuk kali yang seterusnya. Bukan tak ada telan lagi, bubuh. Supaya kerah. Kembung nampak mulut. Sebab bubuh belakang. Tengok depan takut makan ni, yang habis. Ini tidak. Itu cara demo tu. Hak ukah pokok. Hak ukah pokok tu. Kita ni, manusia diajar makan ni terketik. Dan kita yakin rezeki hak depan ni, hak rezeki kita boleh masuk dalam mulut kita. Jadi pastikan hak dalam mulut ni telan. Ikut sistem penghadaman yang betul telan, barulah ambil untuk nak puak, nak masukkan dalam mulut untuk yang seterusnya. Baik, seterusnya mau baca. Tidak mencela makanan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau menyenangi makanan, beliau makan, dan apabila beliau tidak menyukainya, maka beliau meninggalkannya. Ini adab yang paling murni. Kadang-kadang kerana nafsu, kita tidak boleh beradab dengan adab ni. Kita dengan lapar cerok, ngedan nak makan sedap, pesan ke rumah masak sedap, sambal agak tu, gulai asap pedas hak kita nak tu, tiba-tiba balik rumah orang masak tak sedap. Kita marah, kita kata makan ni gapo, macam-macam kita maki, kita kata ramah meja lah ikut atas baking masing-masing. Ini bab pun nafsu. Maka hak Nabi ajar ni mendidik kita. Nabi Aisyah sebut ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'am qat. Tak pernah dalam hidup Nabi dia mengaibkan makanan, makna memperkecilkan makanan. Kalaulah dia selera dia makan, tak selera dia bang tak apalah hamba makan setakat ni, setakat semulut je. Ada, tapi dia tak kata barang tak sedap, barang tak pakar, apa tu ataupun hamba tak leh makanan ni. Tak. Itu terbaik. Kalau kita boleh buat hal ni, masya-Allah kita menjadi hamba ya Allah yang baik dari segi akhlak, yang sangat murni jiwa kita tidak mengaibkan makanan. Seterusnya, tidak menyapu tangan dengan roti. Orang Arab dia makan dengan roti. Dan kita orang Malaysia ni tak nampak lah roti makan jari sekali. Roti Pakistan, roti tanduri. Tapi orang Arab makan dengan roti, dan ada berlaku orang Arab ni dia lap dengan roti. Jadi memang tak boleh lah. Tidak boleh sapu tangan dengan roti. Tidak. Tu jelas. Maksudnya makanan tu tidak digunakan untuk nak lap. Nak lap tu dengan tisu. Tidak meniup makanan yang panas, akan tetapi harus bersabar sampai mudah dimakan. Makan sup tengah panas-panas tu duduk siup fuh nak suruh sejuk. Kita diajar supaya kita tenang. Tunggu dulu. Iut slow-slow ataupun tunggu masa dia panas tu hilang, barulah makan. Panas juga, tapi tidaklah panas hak menutup mulut tadi. Hak tu dulu, sabar dulu. Tidak mengumpulkan kurma dan bijinya pada satu tempat. Ni pun kita tak faham ni. Kita tak makan kurma, tapi lah ni kurma ada di Malaysia, boleh tengok. Tidak mengumpulkan kurma dan bijinya pada satu tempat, dan tidak mengumpulkan bijinya pada telapak tangan, akan tetapi biji kurma diletakkan pada belakang telapak tangan dari mulut, kemudian membuangnya. Tak ada contoh buah kurma sini. Gini, saya tunjuk. Ni buah kurma. Ini benda ni pelik. Benda ni orang Arab makan kurma, Nabi beri panduan. Kalau kita makan buah kurma, dalam kurma tu ada biji. Biasanya kita makan, biji dia kita bubuh dalam tapak tangan kita biasanya. Rupanya tidak. Makan kurma dia ada satu kaedah. Yang benda ni apa rahsia dia, kena cari ngaji lagi lah. Apabila makan buah kurma, biji dia tu kita letak dia atas tapak tangan. Atas ni. Bukan di dalam tapak. Atas tangan kita. Tak atas ni, barulah buah tak luar. Nah, itu satu kaedah seni jugalah. Kita tak tahu. Saya pun tak boleh nak jawab kalau tanya spontan ni. Apa? Buah kurma orang Arab dan Nabi SAW ajar makan kurma, biji dia kita letak atas zahir, bukan batin, luar. Bukan tapak tangan, atas tangan ni. Atas tangan makan tadi. Tak tapak, makan pula tak atas ni. Kemudian barulah buang. Ini makan kurma. Boleh kita praktik ni. Bulan Ramadan dekat ni, kita akan buka dengan buah kurma, terus buat gini. Sebab apa ni? Sebab kita dengar. Kalau kita tanya, buat apa tu? Tak aja tengok. Kita tak atas tangan biji kurma tu. Disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Dan ada nas, ada cerita sama Nabi SAW. Nabi ajar cara nak buat buah kurma tu. Bukan pakai bubuh putih dalam tapak tangan. Sebagaimana kita makan pokok motor. Tu ada rahsia dia. Baik.
Begitu pula dengan setiap yang memiliki biji. Tidak memperbanyak minum. Okey. Seterusnya, tidak memperbanyak minum ketika makan kecuali apabila terdesak, tersedak dan benar-benar haus. Terbaik. Kita makan, tengah makan tu biar makan aja. Jangan campur dengan air. Ni gak boleh makan minum air, boleh makan togok. Sama habis. Sepinggan nasi habis, segelas dua gelas pun habis juga. Ini tidak ideal, tidak betul sebenarnya. Kayak ada penghadapan peletih perut kita. Matanya nyanda tak boleh nak bangun. Buat apa? Panggil sok. Sebenarnya kita makan dulu. Makan nasi. Kita lah konteks kita Malaysia ni makan nasi. Kau makan apa? Tidak sekalikan makan itu dengan minum. Pastikan makan dulu, rehat, tempoh tertentu barulah minum air. Dan apa pun selalu dengar orang-orang tua ya, petua orang tua. Orang tua kita kadang-kadang dia tak baca kitab Imam Ghazali, tapi dia mari mikir sendiri pengalaman dia. Nak suruh kita ni jaga kelelakian kita, orang lelaki sebagai contoh. Nak suruh hebat, nak suruh jaga stamina kita. Dia makan dulu, tak setuh air lagi. Tak minum air lagi. Siapa lepas pada lama baru minum air, berapa gelas nak minumlah. Dia kata ni, rahsia kekuatan orang lelaki. Ni orang tua. Amos selalu dengar orang tua cerita ni. Petua ni memang hebat. Rupanya dalam kitab Imam Ghazali pun sebut kita ni tak minum kecuali terdesak je. Tersedak ni paksa minum lah. Tu tak ada arah. Tapi asasnya semasa makan dan minum kemudian. Boleh kita pegang tuan-tuan. Baik. Kita sambung lagi. Mengenai adab minum. Mengambil gelas atau cawan dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kanan. Ni common lah, biasalah. Pakai tangan kiri. Macam makan tadi lah. Minum air pun dengan tangan kanan. Ketika mahu minum, baca bismillah. Ketika minum, dengan sekali teguk. Maksud baca bismillah ni mula-mula kali pertama. Semasa sekali dengan makan tu, kita baca dah mula-mula. Semasa hadap makanan tu, bismillah dah. Tak timbul lah. Tapi kita nak minum biasa. Kita nak minum, putus daripada majlis makan tadi. Kita nak minum. Baca juga bismillah. Jangan lupa baca bismillah. Tidak minum dengan sekali teguk. Air segelas ni, kita tengok berapa teguk. Kita boleh bagi berapa teguk dalam satu gelas. Tiba-tiba kita buat senelai. Pakai minum, tegas, telan sekali teguk je. Air dalam satu gelas. Itu tak betul. Kita kecilkan. Tidak minum dengan keadaan berdiri. Berdiri dan berbaring. Minum ni hendaklah kita dalam keadaan duduk. Allah, ini adab. Ramai di kalangan kita tak puasa benda ni dan kita berasa tak ada masalah. Minum itu berdiri. Sebenarnya adabnya minum itu duduk. Lihat gelas. Tu kita kata, lihat gelas sebelum minum. Tengok gelas tu. Tengok mata kita, tengok pada gelas. Apa hikmah? Manakala kita tengok, kita tahu. Confident, bersih atau tak bersih. Tahu ngapok gelas porang. Tergamuk kau nak minum. Maknanya nak ajar kita cermat. Nak minum tu kita tengok. Kemudian semasa minum jangan bersendawa dan bernafas pada gelas. Setengah minum tu sosah nafas. Tetapi buang dari mulut. Tidak guna hidung. Kontrol angin bernafasan kita biar keluar semasa minum itu keluar daripada mulut, tidak daripada hidung. Ada hikmah juga. Kita tahu hidung itu semua kita seduk habuk-habuk. Dia bagi kita lepaskan dalam minuman, maka kuman-kuman boleh membiak dengan perbuatan tersebut. Jangan bersendawa dan bernafas pada gelas, akan tetapi buang dari mulut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni cerita ni. Rasulullah minum susu dan Abu Bakar berada di sebelah kiri. Tiba-tiba mari seorang Arab Badui berada di sebelah kanan beliau. Orang Arab Badui. Dia jadi Nabi 3 orang. Abu Bakar sebelah kiri, orang Badui. Orang Badui ni orang Arab. Kapung lah. Dia tak sebut nama. Orang tak popular. Kalau orang kapung biasa ni. Abu Bakar ni, orang timbalan Nabi. Orang besar. Dia gitu kan. Ada orang Badui. Tak tahu siapa dia. Orang Badui mari duduk sebelah kanan Nabi. Lalu Badui itu mengambil untuk minuman susu tersebut. Dan beliau berkata, yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kanan. Kemudian Arab Badui itu minum dengan 3 kali nafas dengan mengucapkan bismillah pada awalnya dan alhamdulillah pada akhirnya. Nabi kata al-aiman fal-aiman. Dia 3 orang duduk. Nabi tengah, Badui sebelah kanan, Abu Bakar sebelah kiri. Gelas ni bagi. Kongsi tak apa, kongsi. Rasulullah minum dulu, lepas tu Badui sebelah kanan. Nabi kata al-aiman fal-aiman. Kita olah makanan ni kanan ke kanan. Kanan musing. Kalau kita duduk likungnya, ambil pada sebelah kanan. Ni kita ingat ni. Turutannya kanan ke kanan.
Air gak kita nak tunggu air. Kita nampak tetamu. Kita tak ambil side daripada kanan. Menyebelahi kanan. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Al-Aiman fal-Aiman. Dan Nabi SAW dalam umum hadis baginda, Aisyah menyebut, Kana Rasulullah SAW yuhibbu at-tayamun fi kulli syai'. Adalah baginda Rasulullah SAW suka berkanan dalam semua urusan. Fi tana'ulihi. Dia pakai kasut. Dia start kanan dulu. Okay, boleh beza insya-Allah kita antara kiri dan kanan. Kita mulakan kanan. Nabi menyingkat rambut, dia ambil side kanan dulu. Kita pun kalau pergi kat barber gunting, kita suruh ambil gunting sebelah kanan dulu. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda kecil, simple, benda mudah. Tapi asasnya kita lihat benda ni yang dicorakkan, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekananan. Aisyah radhiyallahu anha menyebut adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka kekananan dalam semua urusan. Dia pakai selipar, dia sisir rambut, dia nak pakai baju, dia bergerak. Termasuklah hak dia sebut apabila kita nak tunggai air, nak tuang air, nak bagi, nak passing air, makanan kita semasa kita berada dalam satu hidangan, kita mulakan daripada kanan ke kanan. Al-aimanu fal-aiman. Kanan ke kanan. Jadi orang Badui lah hak paling kanan semasa dalam lingkungan tersebut. Orang Badui minum dulu, barulah Abu Bakar. Kemudian riwayat ini menyebut orang Badui itu minum 3 kali. Dengan 3 kali nafas. Minum berhenti. Bernafas minum pula, berhenti. Minum pula. Dan orang Badui itu baca Bismillah. Dan dia sudah dengan kata Alhamdulillah. Ini termasuk dipanggil kalau kita ngaji metodologi sunnah, dia panggil sunnah takririyah. Orang Badui buat dan Nabi lihat, dan inilah sunnah yang diakui oleh Nabi SAW. Minum 3 kali nafas. Minum, berhenti. Lepas tu minum pula. Minum. Saya rasa cukuplah perkongsian kita pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah share lah tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita muslimin dan muslimat. Semoga kita mengikut landasan ataupun adab yang diajar, yang dihidangkan dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, bimbingan mukmin ini untuk membentuk satu peribadi mukmin yang baik, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat manfaat bersama. Maka marilah kita tangguh majlis ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.